ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಪಾದಾವೃಂದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request all the delegates for better audio experience. Please use headphone and mute yourself on your entry. Queries can be put through chat box with participant's name and affiliation. All the questions will be answered at the end of the virtual program. The host will ask queries on your behalf with your name and affiliation during the Q&A session. If in case the delegates get disconnected due to any reason, he or she can rejoin with the help of the same link provided. All the participants are requested to fill the feedback link at the end to receive your e-certificate. And kindly, after filling feedback, kindly check your certificate in your email ID. A warm good morning and cordial welcome to one and all. I'm Dr. Pratibha KS, Head Department of Biotechnology and NSS Program Officer. It's my privilege to host today's state-level virtual awareness program on conquering with mucormycosis, a black fungus. Today, KLE Society's S. Nijlingappa College National Service Scheme Unit organized a IQAC-initiated state-level virtual awareness program on conquering with mucormycosis as a part of institutional social responsibility. Today, in this virtual platform, we have with us Dr. Anish, founder of GFC Health Mission, medical doctor, COVID vaccine influencer, cephalogist, environmentalist, and youth diplomat, and also an entrepreneur. Respected today's speaker, principal, IQAC coordinator, heads of various departments, esteemed colleagues, delegates, and students. Before proceeding towards today's virtual program, I feel it's my privilege and honor to introduce a brief about information about institution, KLE Society and S. Nijlingappa College. KLE Society is one of the prestigious and largest educational society, not only in India, but also at global level, under the dynamic leadership of our Honorable Chairman, Dr. Prabhakar B. Koreji, Sir. The society proudly manages with elevated number of institutions up to 270 in various fields of education, industry, including research in India and abroad with quality concept. Ladies and gentlemen, our KLE Society's S. Nijlingappa College is affiliated to Bengaluru City University and re-accredited by NAC at A+ grade. College with UGC Stride Component 1. Currently, college is offering science, arts, commerce, and various management course for the benefit of students' community. S. Nijlingappa College has been forefront in organizing many virtual programs for the welfare of students and faculty fraternity. KLE Society's S. Nijlingappa College management, principal, and various heads of the department welcomes wholeheartedly all the delegates who joined here to hear today's virtual awareness program on mucormycosis. Ladies and gentlemen, if a nation has to raise, individual human beings have to raise. If individual human beings do not achieve certain level of exuberance and excellence with themselves during this challenging time, how do you expect to take a nation ahead? So it's every individual responsibility to overcome from all misconception about mucormycosis. Many people are ignorant about this mucormycosis infection during this pandemic situation. Experts says that this COVID virus and the mucormycosis now haunting together, so more knowledge and precautionary measures are the need of the hour. In this context, our KLE Society's S. Nijlingappa College National Service Scheme Unit, as a part of institutional social responsibility, organized IQAC-initiated state-level virtual awareness program on conquering with mucormycosis, a black fungus. Without any further delay, let us begin today's virtual program by invoking the blessings of the Lord Almighty and Universe. ಓ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು.
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧನ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಓ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ, ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Ladies and gentlemen, it's an honor to introduce and welcome our today's invited guest speaker to this August gathering virtual program awareness on conquering with mucormycosis. I would like to welcome Dr. Anish, who is the founder of GLC Health Mission, medical doctor, COVID vaccine influencer, cephalogist, environmentalist, youth diplomat, and entrepreneur. On behalf of KLE Society's S. Nijlingappa College, management, principal, and heads of various departments, and also esteemed colleagues, NSS volunteers, students, we welcome you, sir. Thank you so much, Madam. Namaskara. Thank you, sir, for gracing this moment. I would like to welcome respected principal, Dr. Arun Kumar B. Sonapanawar, who is the driving force behind all our S. Nijlingappa College various virtual program. We welcome you, sir. I also welcome IQAC coordinator, heads of various departments, esteemed colleagues, delegates, NSS volunteers, and students to this virtual program. It's my great privilege and honor to introduce today's speaker, Dr. Anish. I'm very proud to introduce today's most youngest and enthusiastic invited guest speaker, Dr. Anish. Dr. Anish is a doctor by profession, a diplomat by words with a global approach, and an entrepreneur, a cephalogist by passion, and environmentalist by actions. His contributions during this COVID crisis are huge, and he's a frontline warrior too, and a vaccine influencer. Dr. Anish is a young diplomat, represented our nation and the region on several international platforms, including the United Nations Organization. In past couple of years, he has redefined Indo-African friendship, especially when it comes to West Africa, to name few like Sri Lanka and Goa or any other country on western coast of Africa. Further, his organization MEDI, HELP, and GFC have been working tirelessly to achieve Sustainable Development Goal 3 in collaboration with African Union and European Union. We can see his diplomatic achievements in South Asia. Dr. Anish will be chairing a prestigious trilateral summit between India, Bangladesh, and Nepal this year. One of his major contributions to the region was a paper that he presented at London School of Economics in the year 2019, August 5th, entitled My Kashmir Story, which emphasized on mental health crisis created by militancy, that is terrorism, and radicalization of youth, and how essential it was to abridge Article 370. He also asked the international community to acknowledge the human rights violations. Dr. Anish is one among those unsung heroes fighting a diplomatic war for the glory of our nation. Apart from his many other achievements in IR, he was tagged as world's youngest cephalogist at young age of 14. He is a pro in political analysis and a very familiar face on national television, and his friends in media always call him as young octopus. Further, we speak about his role as an environmentalist. Dr. Anish and his organization Vriksha Mitra have a global presence. His concept, the Gandhian creed of sustainability, to ace our activism towards causing climate crisis, is a very popular teaching topic in various schools and universities of the world. Top on the list are Amsterdam International School, University, Kyoto, etc. Basically, Dr. Anish is a pioneer of Green Revolution at Bellary. During the year 2016 and 17, when Bellary was struggling with scorching heat and breath-stealing pollution, Dr. Anish gave
was to massive tree plantation drive by planting 20,000 saplings in and around Bellary. Since from that day, tree plantation has become a new trend at Bellary. Today, all his saplings turned to trees and are showering shade. He speaks good Kannada in a very articulated manner too. We, on behalf of Keli Society's S. Nijlingappa College, congratulate him for all his achievements and we wish him all the very best for his future endeavors. With this brief credentials of Dr. Anish, I, Dr. Pratibha KS, present before you one of the youngest achiever and enthusiastic invited speaker, Dr. Anish. Now, this virtual platform is yours, sir. Over to Dr. Anish. Thank you so much, Dr. Pratibha and Dr. Arun Kumar ji, for having me on board. Well, people, a very good morning. I'm Dr. Anish, a frontliner in your fight against COVID-19. I know you people know a lot about COVID-19, So today, let me not talk anything about coronavirus and its disease. Let's talk about the black fungus. Black fungus, which is making rounds on social media, which has been the highest spoken topic today on our mainstream media as well. In addition to black fungus, let's also talk about the Thor's hammer. The Thor's hammer we have to crush COVID-19. That's our vaccines. Vaccines our scientists have produced from across the globe. Let's look into that as well. So first, going into our topic proper, that is the black fungus. What is this black fungus, buddy? Why do we call it black fungus? Simple, it looks black, brownish black. That's why we call it black fungus. But what is it actually? We call that the rhino-orbitocerebral mucormycosis. Why do we give it such a long name? That's because it affects your nose, it affects your sinuses, it affects your orbit and your eye. That's basically ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ಲ, that eyeballs in a large maro ನಿಮ್ಮ orbit ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ brain ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ascending order ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ it will also affect your hard palate in your your oral cavity. Hard palate ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is why we give it such a long name. This name has come up in the recent days. Before this, we used to call it the orbital zygomycosis. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ orbital zygomycosis ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಂಗದೊರೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, all these ENT surgeons are like experts in dealing with mucormycosis. ಅದು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಝೈಗೋಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So this is the black fungus. And how is this black fungus caused? What is the causative organism appa andre? Here we have a fungus called Rhizopus oryzae anta. This Rhizopus oryzae is mostly found in tropical and subtropical areas like Australia, in India and in Texas. Texas ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಸರ್ಟು ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಸ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ನೌ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ನ ಕೇಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅರೌಂಡ್ 60 to 70% ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ HIV ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಿ ICMR ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ these black fungus cases of mucormycosis come up, they were all very much cautious about that. and ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟ್, ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗಸಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಗ್ರೋ ದೇರ್. So that was one of the triad given by the ICMR. But unfortunately now ಈ triad ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್.
amongst our cases. I've got 40 cases in my center. I mean, in our institution, we have a dedicated mucor ward. Otherly, we have got 46, sorry, we have got 46 cases. Few are due for this thing, radical management, that's surgical management. So now nodiddenandre 20% of this mucor cases across the country were never tested COVID positive. Andre avrige ಒಂದು mutant variant ಇಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, they were COVID positive, but ಅವರ RT-PCR ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, which means it was the mutant variant ಅಂತ. 20% of them were never tested positive, 22% of them were never diabetic, and 30% of them were not on oxygen. They were not oxygen dependent. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ನೀರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, there is no possibility ತಾನೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, 22% ಇಲ್ಲ. And steroids, almost 25% of our mucor cases today, they were never on steroids. ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಅನ್ನೋದು ಒಂದು $1 million ಕ್ವೆಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆರ್ ENT ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ everybody, and we have seen something. We have observed a new triad now. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಕರ್? ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಕರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕರ್, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಇಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಜಿ ಇಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಕರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಕರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇಸಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೇಸಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸತಿ 15 ಸತಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯುವರ್ ನೇಸಲ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ನೇಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. It is all getting destroyed, buddy. This nasal mucosa and nasal cilia is like BSF commandos standing on the border. What will happen if your BSF commandos are not there? Shatru senegalu olagade nugge nuggtave. That is what is happening now. So steaming tagoli, it is good, but ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇರೋ ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಟ್. ಅಂಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ 10-15 ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಸ್. ಈ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಕರ್ಗೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೇಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್. ಯುವರ್ ನೇಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಕಮ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ತರ, ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ತರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ಟ್ರಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನೆವರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋಸ್. So vaccination is also playing a key role in defeating mucormycosis. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಕರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಪ್ರಾಬಬಲಿ. ನಾವು ಈ ಮ್ಯೂಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೀ. ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಪೇನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಕಲೈಸ್ ಟು ಇದರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ, ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವಿದಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯೂಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಪೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಂಚಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕ್ ಪೇನ್. ಅವನ ಪೇನ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಬೇರಬಲ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮೂಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಗಿಂದ.
ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಸರ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ರೂಫ್ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಆಗೋದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು. ಒನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಯೋರ್ ಐಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ತುಂಬಾ ರೆಟ್ರೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೇನ್, ಈಗ ನೀವು ಡೆಂಗು ಶಾಕ್ ಬಂದಾಗ, ಡೆಂಗು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಹಿಂದೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತದಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತ ಪೇನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ENT ಸರ್ಜನ್ಸ್, ಯೋರ್ ಐ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಂಫಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಡ್ರಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ರಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಬ್ರೈವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯೂಕರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ದೆನ್ ಯುವರ್ ENT ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ. ಬೇಸಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ CT ಆರ್ MRI. ನನಗೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ನೀವು CT ಅಥವಾ MRI ಹೋದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನನಗೆ CT ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಫೋರ್ಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಇಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ನನಗೆ MRI ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಬ್ರೈನ್, ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಸೈನಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವು ದಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ 40 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಥಮಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾವರ್ನಸ್ ಸೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್. ಈ ಮೂರು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಮಗೆ ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಇದು ಇನ್ ದಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಬಯೋಪ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ HND ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ PA ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ GMS ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ KOH ಮೌಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is giving false negative results. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ some what do you call it, some nature of the fungus. So it all depends on the nature of the fungus. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು we have to differentiate it. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ we are sure that it is mucormycosis only. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು what do you call that, a balance weighing ಮಿಷನ್ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು.
90% of this rhino orbito cerebral conditions were due to mucormycosis and the other 10% were due to aspergillus. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕೋರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ರೈಸೋಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೈ ಆನ್ ದಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಗೋ ಆನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಪಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಪೋಫಂಗಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಐ ವಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇದು ಆಂಫಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಬಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಐಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ನಿಮ್ಮ ಐಲಿಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಐಲಿಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಐ ವಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಂಫಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಬಿ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಐಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದು ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿಟ್ರಸ್ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಟ್ರಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಬ್ರೈವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಾವು ಎಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇನಿಯೋಫೇಶಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಯರ್ ಐಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಕೇಸಸ್ ಬಿಫೋರ್. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಸ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a little bigger number of cases, that's 40. So we are also managing them quite efficiently. ಈಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 59% ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಯಾಕರಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 59% ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಮೈಟ್ ಸರ್ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 59%. ನೀವು ತುಂಬಾ ಶಾನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10% ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10%, ಅಂದ್ರೆ 90% of people died. So therefore, if you are having any of these early signs of mucor, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಂಫಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬೇಕು ಸರ್, ಸರ್ ನಮಗೆ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಸರ್ ನಮಗೆ IL-6 ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. What are you going to do with that? Go coordinate with your doctor. He will do things. ಈಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕೊರತೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾವಿಪಿರವಿರ್ ಆಗಲಿ, ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. IL-6 ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೋಸಿಲಿಜುಮಾಬ್, ಸೆರಲಿಜುಮಾಬ್ ಇಂಥವು ಕೂಡ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೋರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೀವು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಂಜೀವನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಂಜೀವನಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ COVID-19 ಟು ಡಿಫೀಟ್ COVID-19. ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಯಾ?
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I don't understand why you people shopping so much, because these vaccines can't be compared head on with each other. All of them have got different technology in them. All of them are built on different platforms and all of them are equally efficient. ಯಾಕಷ್ಟು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋ. ನಂಬರ್ 1, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ವೈರಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹೋಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು. ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಡೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 0.5 ml, 0.5 ml. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಡೋಸ್. ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ. ಸೊ ಯು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಾಂಪ್ ಗೀಂಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋಗೆ. ಸೊ ಈ ತರಾನೇ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೋಸ್ಟರ್, ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಸ್ನಾಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವ್ನ್ ನೋಡಿ, ಇವ್ನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋ, ಇವ್ನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇವ್ನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಈಗ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ್ರೆ 8 to 10 ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 12 to 14 ವೀಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸೋಂಕು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಈಗ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ವೈರಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಅ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ DNA ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಡಿನೋ ವೈರಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾಟ್ ವಾಸ್, ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್. ಅದನ್ನಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್. This vaccine is basically produced by the Oxford University and AstraZeneca. AstraZeneca it's a Swedish company, and Oxford University ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ನು ತೇಡಾದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಇಬ್ರು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ DNA ಡೂ ಇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಜನರಲಿ DNA, ಅಯ್ಯಪ್ಪ DNA ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ವೈರಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೈಬೇಡಿ. ಆ ವೈರಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು DNA ಸೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನಾವು. ಈ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದು mRNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ mRNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಫಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪುತ್ನಿಕ್ ವಿ. ಸ್ಪುತ್ನಿಕ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಪುತ್ನಿಕ್ ವಿ ಕೂಡ DNA ವೈರಸ್, DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ built on viral vector technology. But ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್, ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AD26 ಎಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ AD5 ಅನ್ನೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ DNA strand he is taking and the platform he is taking is also different for both the doses. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, he claims that he is going to widen the horizon of immunity anta. We don't know how far that is good, because all these vaccines have got somewhere akka pakkadalli ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಫಿಕಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅವನು ಫೈಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 95% ಎಫಿಕಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ 81% ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ 79%? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, these third phase trials completely depend on your sample size and what sample you're picking. Pfizerಗೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು. He was the first fellow to come into the market and to publicize himself. So ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, for his third phase trial he has chosen young individuals, healthy individuals. ಅದರಿಂದ probably his numbers are higher than Covaxin. Covaxin ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಅನೆಬಾರ, by the time it had come for third phase trial, we all were lab rats for Covaxin. All doctors and frontline workers across the country were given Covaxin. And namde, it was claimed as one of the largest third phase trial. So he didn't have the luxury of picking up the sample, selecting. He didn't have that luxury of saying, Pratibha ji is looking good, so I will only give it to Pratibha ji, I will not give it to Arun Kumar ji. Ha, luxury Covaxin giddilla. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಎಫಿಕಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಅಂಥವು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ವೀಕ್ ಫಾರ್ 2 or 3 days. ಸೊ ಇಂಥ ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೀವರ್ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಲೋ 650 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು half an hour ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಅನಫೆಲಾಕ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನಫೆಲಾಕ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ವೆಹಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಲ್ಯೂಯೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಯೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು 0.9% ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಏನಂತೀವಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಅವರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಯಾವನೋ ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ? ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ ಅಬೌವ್ 45 years of age, which is like most of them were like 60 plus, 70 plus and 80 plus, and most of them had heart problems. Most of them were diabetic, were hypertensive. See, a person with a known IHD patient, someone with ischemic heart diseases, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೇ ಇರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, he is very much prone to dying of heart attacks. Just because he had taken the vaccine coincidentally about a week ago, you can't blame you can't put all the entire blame on the vaccine. It is not because of the vaccine, it is because of his comorbidity he would have succumbed. So be confident whenever your turn comes. Please do take the vaccine. And Covaxin ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, Covaxin was developed by NIV Pune and ICMR. It is manufactured by a company called Bharat Biotech. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ stay strong. We can all defeat COVID-19 if we are together. Thank you. Namaste. I think you can take questions now. Dear participants, if you have any kind of questions, you can drop your questions in the chat box.
ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಕರ್ ಇಂದ ನೀವು ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 reasons. ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕರ್. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಡೂ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಹಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇಡಮ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಸಿವಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್. So that I don't know. They have left that question. ಓಕೆ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಮ್ಮ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, sir, one more question from Sita Lakshmi. Sir, I have low hemoglobin level. I can't take vaccination. I'm 43 years old. ಓಕೆ, Yes, can I take? She has asked. Nodima, your hemoglobin levels are low, you're anemic, so you can take the vaccine. Vaccines are contraindicated in very few cases when people have thrombotic issues, when they have bleeding disorders ashte. So ee patients alli kuda naveen thrombotic diseases alli enagutte andre this thing, what you say, they are more prone for clotting diseases. So adrinda ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ your expert in transfusion medicine or your hematologist before you go for a vaccine shot ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, I forgot covering that. Immune suppressed population, people who are suffering of HIV, people who are on anti-cancer drugs since long time. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಆನ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಬಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ 4 weeks or 5 weeks. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 4 to 6 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಕವರಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೇಫ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಹೇಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬಚಾವಾಗೋದು ಸರ್? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಅವರನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆದ ನಂತರ ನೀವು ತಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತರಕಾರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ more experts than me. You know how to wash them properly, how to disinfect them and then get them in. So ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ D3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 components have shown very good results on improving your immunity against not just COVID but any sort of an infection. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನೋ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ನೋ ಇಂಥ ಔಷಧಿಗಳು ತಗೋಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಔಷಧಿಗಳು ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹ್ಮ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಮಂದಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಾರಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್? BP ಶುಗರ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ BP ಶುಗರ್ ಇರೋವರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಯನೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಫಿನ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. One more question from Sona. She has asked, are yellow fungus, white fungus, and black fungus related to each other? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ವಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದೀಸ್ ಫಂಕಿ ನೇಮ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಕಾರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಾರ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಮ್ಮ. ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇವು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್ 1, ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಂಗೆ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ. ನಂಬರ್ 2, ನಿಮ್ಮ ಓರಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್, ಸ್ಟೇ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ತರ. Okay. Yeah, madam, bit louder, please. ಸರ್, ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಈ ಮೊದ್ಲುನು ಇವಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪೇನ್ ಅದು ಇರೋದ್ ಸಹಜ. ಇವಾಗ ಈ ಜನ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ನೋವುತ್ತೆ, ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವಾಗ್ಲೂನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇರೋದ್ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿವಿಲೆಂಟ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ so much of misinformation and rumors making rounds on social media about the vaccine, about COVID-19 itself. So if I have to give this misinformation and rumors a name, or this social media circus a name, I would call it an infodemic. Trust me, this infodemic is more dangerous than the pandemic, and it has consumed equal number of lives as that of the pandemic. ಈ ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. A lot of people fake ಆಗಿ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, some Nobel laureate has given a statement ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, stating that ಯಾರು ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1-2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೇಕ್. ಇಂಥ ಫೇಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಥವನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಟುಡೇ COVID-19ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಜೀವನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಪ್ರೇ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್. Sir, good morning. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. Shivapampa, sir. ಎಸ್ ಶಿವಪಂಪ ಅವರು ಹೇಳಿ. Sir, a person affected with COVID positive with CT value of N gene 16 and ORF gene 17, sir. Okay. And
also been struck with black fungus. Okay. With what medications can he be cured, sir? What medications can he be cured? Okay, black fungus ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? What have you got another CT or MRI done for him? No, sir. No, you haven't done it. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರಾ? Yes, sir. The person has been admitted, sir. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇಪ್ಪ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ ಟು ಸೈನಸಸ್, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಥ್ಮಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಟು ದಿ ಸೈನಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಂಪಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಬಿ. ಸೊ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Some people have started selling fake drugs also in the market. ಸೊ ಈ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈನಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎನಿಮೋರ್. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು then we will keep you on antifungal drugs for few days. After that you can basically live your second innings of life. That is definitely little difficult, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಏನಂತೀವಿ, ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you, Okay, sir. Thank you. There are a lot of questions in the chat box. Here, Parmeshwar G, is it spreads like coronavirus, or it comes just because of weak immunity power? It doesn't spread like COVID-19 for sure, but it comes because of your weak nasal immunity. ನಿಮ್ಮ nasal immunity or ನಿಮ್ಮ oral immunity ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ this will come in. It is an opportunistic virus. ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಕಾರಿನ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, and most of them were seen in people with diabetic ketoacidosis. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೀಟೋಆಸಿಡೋಸಿಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಆಸಿಡೋಸಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಸಚ್ ಫಂಗಸಸ್. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮಗೆ HIV ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಹೇಳಿ. Okay, somebody online. Yes, madam. Hello. A bit louder, please. Sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Myself, Tanu. Student of KC Fashion. My relative who has been affected with COVID has been completely cured now, but he is getting messages like who were prone to COVID are have greater chances of being affected with black fungus. Is it even true, or what are the chances of being affected with black fungus when the person is already affected with COVID and cured? Okay, ma'am. ನೋಡಿ, if they were affected by COVID, ಈಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಓರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ immunity, the natural immunity of your nasal mucosa. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡಿ. If he is keeping his oral hygiene, his nasal hygiene properly, he's taking his supplements like vitamin C, and he is managing himself very good. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he need not be worried. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯೂಕರ್? ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕರ್. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಜನಗಳು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನೇಸಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಓರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you so much, sir. It was a productive webinar. We are Thank you so grateful much. for all the doctors, including you. Thank you so much, sir. Thanks, ma'am. Okay, one more question, sir, from Rekha Chandrasekhar. Excuse me. When it is affecting our orbit of eye, do this will cause any kind of problem on other glands? Definitely, ma'am. Definitely. It will first affect your lacrimal glands, and after that, it will affect all that is on its way in your head and neck region. Okay, The sir. more delay you make, more is the damage. Okay, one more question So- from Pampa. What is the infectious rate difference between black fungus and white fungus? ನೋಡಿಮ್ಮ, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್, ವೆರಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, sometimes they are interlinked. ಈಗ oral candidiasis ಆದ್ಮೇಲೆ then they can further progress to mucormycosis. That is all the what do you say, the activity of these organisms basically. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀರಿ ವೈಟಿಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಷ್ ದೇರ್ ಟೀತ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಚ್ಯೂವಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಥವಾ ಚ್ಯೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೀಟಲ್ ಲೀಫ್. ಆ ಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬೀಟಲ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಟಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. That's it. Madam, we will wind Thank up you, a sir. little Participant faster. have a question, I think. Yeah. Okay. If you have any Okay. questions, you can ask directly. Yeah, Hello? and I will have to go Sir, to the somewhere hospital. I so- saw like I heard like doctors are prescribing like zinc tablet 3 times and vitamin C tablets of 1000 mg 3 times. Is it that okay to take, sir? Vitamin C 1000 mg 3 times a day ಅಂತೂ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ. See, what happens is in government supply we don't have 1000 mg vitamin C. We have 500 mg vitamin C. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 times a day ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ವಿತ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ D3 ಅಂದ್ರೆ then we ask you to take one tablet which has got 1000 mg of it. Sir, And zinc also goes by that, but now what we have seen is zinc is not playing a very significant role, but still a combinational in there, so we are giving zinc. Vitamin D3 and vitamin C have got wonderful effects. If you have aged parents, then you can also suggest them uprise D3 once in a week. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 60,000 units ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So once in a week you can also give them this. Not every day, once in a week only, please. So that this is the problem, Pratibha, or if we speak out any medicine or any supplement on a webinar, that takes a negative impact sometimes. It becomes a double-edged sword. Okay, thank you, sir. Last Thank you, sir. one more question. Okay. Here, what kind of primary preventive measures need to be taken for fungus at home? Could you share a take-home message? Yeah. Take home message, simple. Go on self-diagnosing yourself. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, look for some swelling or some pain ಅಂತದೇನಿದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಟಲ್, ಕೀಪ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಟಲ್ and keep changing water in it and keep washing it day in and day out. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕೊಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಡರ್ಟಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ
make sure you can actually drink that water. If you can't drink that water, if it is more hotter than that, then I would not advise you. And ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ 1 ಅಥವಾ 2 ಸತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, that's it. ನೀವು 10-15 ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ nasal cilia and nasal mucosa and also your oral mucosa. So ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. That would be Sir, my one suggestion. Yes, Vaishnavi. I think Vaishnavi's question will be our last question. Okay. sir, we know Your voice is not audible, Vaishnavi. I could only hear the Ma'am, steroids there. am I audible, ma'am? Yes. Steroids will suppress our immune. Definitely, Vaishnavi. You weren't audible, but still I understood your question. Steroids will suppress your immunity. But ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ in case of COVID management or any of such disease management, steroids play a very important role, but they end up being double-edged swords. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು in very good COVID centers where we have good amount of medical teams, what we do is we manage your steroid doses. We don't give excessive steroid doses. Like ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ we would be forced to give about 1 gram methylprednisolone, etc. At such stages also, we would basically manage. We would manage and balance your steroid consumption. At the same time, we would also be checking your RBS, your blood sugar levels, and we will be monitoring you. So ನೀವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಡ್ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ OPD ಸೆಟಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದನ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. They would only have the drug's name on their mouth. They will ask for that specific drug, madam. ಇದು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. But other than that, steroid management has got very good restrictions on it. All hospitals are restricting them. Don't worry about it. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Thank you, sir. Yeah. Okay, Thank madam. you, sir. Sir has other meeting too. Thank you for accepting an invitation in your busy schedule, sir. And in chat box, there are a lot of questions, but I couldn't take all the questions. We'll see next time. Sure. And Definitely. we got a lot of appreciation too in the chat box, sir. Thank you, ma'am. I'm glad you people liked it. Thank you. I hope you all had a great time with us. An attitude of gratitude is our culture. I now request Mr. Shivapampa Sharma, NSS volunteer from second year BSc, to present vote of thanks to this virtual gathering. Over to Shivapampa Sharma. Good afternoon, and everyone. The best and beautiful things in the world cannot be seen or touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I, JP Shivapampa, consider it a great privilege to propose a vote of thanks to the dignitaries and delegates who has witnessed it as a memorable and successful event. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of our college, we would like to thank our invited guest speaker, Dr. Anish, who graced us with his thought-provoking address, set a perfect platform for our college and society. We would like to thank our respected principal, Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar, for his constant support. We would like to thank IQC coordinator, heads of various departments, faculties, delegates, and NSS volunteers for gracing this virtual platform. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence. We express our deep sense of gratitude and thanks to our Madam Dr. Pratibha KS, NSS Program Officer and Head Department of Biotechnology, for organizing a virtual awareness program on conquering with mucormycosis. An event of this dimension cannot happen overnight. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated NSS volunteers. I thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of the task beyond their comfort zone. Thank you, madam, for giving me the opportunity to express the vote of thanks. Once again, thank you everyone for your presence. Thank you.
Thank you, Mr. Shivapampa Sharma, and I express my deep sense of gratitude again to Dr. Anish sir. You accepted our invitation and you graced this occasion, and I could see a lot of appreciation in the chat box. Thank you very much, sir. Thank you, everyone, for active participation and investing your quality of time in this virtual platform during this challenging situation. Dear delegates, NSS unit of KLE Societies S, Nijlingappa College, wishes you a good health and smile. Now it's time to wake up, mask up, stay home and break this chain during this challenging situation. Thank you, everyone. Namaste. Have a great day. And dear participants, you'll be getting the feedback in the chat box. Please fill the feedback before you exit from this link. Thank you, everyone.